دے کیا بات. تے نہ کوئی ساڈا دردی اے دیسوں کڈ پردیس کیتائی اے واہ مالک دی مرضی کیا بات. تے بچے پالنے سوکھے ہوندے ہائے اوکھے ہوندے نے ماپے ہائے پچھلی عمری اس نکتے کیا بات. دی سمجھ آ جاندی آپے کیا بات. تے بس کر میاں محمد بخشا کیا بات. موڑ قلم دا کوڑا ساری عمر دکھ نہیں مکنے ورکا رہ گیا کیا بات. تھوڑا ساری. آداب. اس سمے میرے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ تعارف کی محتاج نہیں ہیں. جموں کشمیر یا ہندوستان کے نہیں بلکہ ایشیا کی ایک عظیم ہستی، پہاڑی زبان میں بڑے پائے کے شاعر طارق پردیسی آج یہ ملے ہیں ہمیں رجوری میں. پہلی بار موقع ملا ہے ان سے بات چیت کرنے کا، تو ان سے بات چیت کریں گے. آج کے دور میں شعر و شاعری کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے. طارق صاحب سب سے پہلے خیر مقدم. بہت شکریہ. طارق صاحب آپ کی جو آواز ہے اس کے چرچے پوری دنیا میں ہیں. یہ اس وقت کی موجودہ دور کی بات کریں تو موجودہ دور میں آج سے 10 سال پہلے کی بات کریں تو اس کی طرف لوگ بڑے کم جاتے تھے، لیکن جب سے ڈیجیٹل کا دور شروع ہوا ہے، سوشل میڈیا کا ہوا ہے، تو اس نیٹ ورک کی طرف بھی لوگ کافی جا رہے ہیں. اب سنگر جو ہیں بڑے پیمانے پر نکل کے آ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ یہ آپ نے درست کہا. اصل میں کیا ہے کہ ہر چیز دن بدن بڑی ہوتی ہے نا. انسان بھی چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ وقت جب بدلتا ہے، چینج ہوتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، پیچھے نہیں جاتا. آج سے 30 سال پہلے، 32 سال پہلے جب میں نے سٹارٹ کیا، 1991 کی بات ہے، 91 میں جب میں نے شروع کیا تھا، تو اس سمے بھی ہم دیکھتے تھے کہ ہمیں گھر سے بھی بڑے ڈانٹتے تھے، آپ یہ کون سا کام شروع کر دیا آپ نے. تو لوگ بھی ہمیں بڑی گندی نظر سے دیکھتے تھے. اور آج بھی 100% صحیح نہیں. آج بھی بالکل کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی یہ بڑا غلط کام ہے، یہ پانٹے ہیں، یہ میراثی ہیں، یہ فران ہے فستان ہے. سمجھ لوگوں کے پاس نہیں ابھی ہوتی. لیکن کمپیئر اگر 10 سال یا 15 سال پہلے کی بات کو لے کے آج کے ساتھ کریں تو کافی لوگوں میں سدھار آیا ہے. لوگوں کو سمجھ آئی ہے میوزک کیا ہوتا ہے، صوفیانہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی ایک عبادت والی بات ہے. اگر ٹھیک طرح سے اس کو سمجھا جائے، یا اپنا کلچر ہے اس کے فروغ کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو فرق تو پڑتا ہے. اور یہ فرق جو ہے، ایک تو سوشل میڈیا جب آیا اس کی وجہ سے جلدی پھیل رہا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں، شام کو آپ اپلوڈ کریں گے تو میرے خیال میں جہاں تک آپ کا نیٹ ورک فالوورس آپ کے ہوں گے، چاہے وہ پاکستان میں ہو، دبئی میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، وہ دیکھ سکتے ہیں. جلدی پھیل جاتا ہے. پہلے وہ پھیلنے والی بات جو تھی وہ بھی ایک دقت تھی لوگوں کے لیے، اور سمجھ بھی تھوڑا سا کم تھی. اب دونوں چیزیں آ گئی ہیں. ہم نے بڑی محنت کی ہے اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے میں، بہت زیادہ اسٹرگل کی ہوئی ہے. اور تقریباً 30 سے 35 شاگرد ہیں میرے جو کچھ نہیں کر پائے، لیکن کچھ ایک اچھا نام کما کے آج بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں، اس چیز کو چلا رہے ہیں. ان کو دیکھ کے کوئی میری مطلب جو کوشش ہے، میرا کام ہے، اس کو دیکھ کے لوگ، لڑکے، نئی جنریشن آگے نکل رہی ہے. اس کو پسند کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک تو ہمارا فرض بھی ہے ہمارے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا، اور دوسرا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہمارے کئی طرح کے ہمارے گاؤں میں، مطلب کشمیر میں تو یہ چیز نہیں ہوتی جو میں ابھی یہاں بتانے جا رہا ہوں آپ کو.
मैं रजौरी मैंने देखा है, पुंछ में भी देखा है, रियासी में भी देखा है, और जम्मू में तो बहुत ज़्यादा देखा है डीजे सिस्टम। तो डीजे सिस्टम है वो एक ऐसी बिदअत है, मैं कहूँगा कि वो पंजाबी कल्चर है या डोगरी कल्चर है, हमारा दूर-दूर तक उससे वास्ता नहीं। अब हमारे कई लोग जिनको इस चीज़ से नॉलेज नहीं है, मतलब गुलकारी की या सूफियाना की या ऐसी महफ़िलों की, तो वो लोग कुछ लोग डीजे ला के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हम सब के लिए एक तकलीफ़ देह बात है। वजह ये है कि माशरे में जो चीज़ आगे जाके गलत साबित हो, हमारे माशरे को ख़राब करे, हमारे हम दीन इस्लाम से भी हैं, हमें उसका भी ख़्याल रखना है। तो ये सब चीज़ों को लेके हम उस डीजे को ख़त्म करने के लिए हम ऐसे ही एक कमर बाँध के कुछ एक कलाकार हैं, हम निकले हुए हैं कि अपना आप ऐसा फैलाएँ कि ताकि लोगों को डीजे की बात भूल जाए, और ये कम से कम जो है एक अदब वाला कल्चर है। इस हमारे कल्चर में, हमारे पहाड़ी संगीत में या गोजरी संगीत में हम इसमें अदब है। इसमें बछोड़ा है, इसमें जुदाई की कहानियाँ हैं, इसमें सूफ़ीइज़्म है, इसमें डायरेक्ट अल्लाह से बात है। तो हम वो चीज़ें जब लेके चलते हैं, तो मेरे ख़्याल में मौलवी साहब जब जब कभी किसी के लिए कुछ कहते हैं, भई अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे आगे मौत भी है, तुमने मरना भी है, तुमने मिट्टी के नीचे जाना है। तो मेरे ख़्याल में लोगों को बहुत कम समझ आती है, जल्दी समझ नहीं आती है। जितना कि हम लोग मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम सूफ़ियाना, हम जब कहते हैं कि मिट्टी दा तू मिट्टी होना, कादी बल्ले क्या बल्ले, बात, आज मिट्टी दे ऊपर बंधया कल मिट्टी दे थले। क्या बात। तो लोगों को जल्दी समझ आ जाती है म्यूजिक के साथ उसी यार देखो ना, बात तो वही है जो मौलवी साहब कह रहे हैं, जो हम भी कह रहे हैं। लेकिन बात में ये फ़र्क होता है कि कल्चर, म्यूजिक, संगीत ये थोड़ा-सा ऐसा है कि लोगों के दिलों में जल्दी पहुँच लोग जाता है। इसकी तरफ खींचे चले आते तो वो चीज़ों को हम कुछ माशरे में जो चीज़ें खराब हो रही हैं डीजे सिस्टम, उसको बंद करने के लिए हम कुछ लोग कमर बाँध के निकले हुए हैं पिछले 30 सालों से, ताकि हमारा कल्चर फैले। इसमें बहुत अदब है, तो किसी को पसंद करें। अगर शादियों में ज़रूरी है, अगर नहीं ज़रूरी है, जो इस्लाम के तरीके से शादी करना चाहता है, एक सादगी से निकाह करना चाहता है, दैट इज़ ऑल, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब जिसे शौक है कि कुछ प्रोग्राम किया जाए, तो उसको ये प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें अदब है, जिसमें कल्चर में कुछ हमारी कोई सकाफ़त है, हमारी कोई पहचान है, सूफ़ीइज़्म है, ये चीज़ें करें ताकि डीजे वाला सिस्टम ख़त्म हो। तारक साहब, आज से 30 साल पहले जब आपने इस चीज की शुरुआत की थी, जब पहली एल्बम रिलीज हुई थी, तो उस वक्त कैसा महसूस हो देखिए, मैंने जब शुरुआत की तो गाँव से की, गाँव में ऐसे अपने मोहल्ले में बैठे 4 लड़के, या मेरा स्कूल का टाइम होता था, तीसरी चौथी पढ़ता था, वहाँ से गाना ऐसे, तो इतनी उम्मीद कहाँ थी कि एल्बम बनेगी या इस लेवल पे मैं गाऊँगा। तो ये करते-करते बस वही है कि लोग जुड़ते गए, कारवां रहा? बनता कारवां गया। बनता गया। तो बस अपने मोहल्ले में जब सबको अच्छा लगा, आवाज़ तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दी थी, और अभी भी है। ये बड़ी बात है, बस जो आवाज़ अच्छी है वो सब अल्लाह की देन है। उसके बाद जब गाँव में, थोड़ा-सा कस्बे में, फिर ये करते-करते फिर ऐसे हमने टेप रिकॉर्ड रखे हुए, लोग हमारी कैसेटें बना लें, और जी आवाज़ तो सुना दे असीं टेप कर लें। वो टेप रिकॉर्डों का बड़ा दौर होता था। वो करते-करते मेरी कैसेटें वो जो घरों में बनाई हुई थोड़ा-सा फैलनी स्टार्ट हुई अपने इलाके में, तहसील में। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कैसेट वाला बिज़नेस वाला आदमी है, इस वक़्त क्या बोलते हैं उसे, एक कंपनी जो कैसेट की कंपनी होती है, उनको पता चला, उन्होंने मुझे रिकॉर्ड किया। थोड़ी-सी वो हिट हुई, थोड़ा वो चला। फिर प्रोविंस लेवल पे श्रीनगर या जम्मू जम्मू। में जो बड़ी कंपनियाँ हैं इसकी कैसेट की, उन्होंने मुझे रिकॉर्ड किया। जब वो चला, करते-करते एक बात बन गई, और फिर कैसेटों का दौर रहा काफ़ी, मेरे ख़्याल में 2005-6 के बाद वो भी ख़त्म हो गया, मोबाइल का दौर आ गया। तो जब सोशल मीडिया चला, फिर उसके बाद अभी 2015 के बाद मैंने यूट्यूब का सिलसिला चलाया। यूट्यूब, फ़ेसबुक, ये सब चीज़ों से जब लोगों ने वो किया, पहले मेमोरी कार्ड से लोग सुनते थे, जाके डाउनलोड करके लाए गाने, वही कस्टम वाले, वो सुने। उसके बाद जब सोशल मीडिया है, लोगों ने फ़ेसबुक पकड़ी, लोगों ने यूट्यूब से देखा, वो काफ़ी फॉलोवर हैं, काफ़ी फैन्स हैं। तो माशाअल्लाह, अल्लाह का जो शुक्र अदा मैं कैसे भी करूँ, मेरे ख़्याल में कम है, मैं नहीं कर सकता। तो बस उसकी मेहरबानी है कि बात बनी हुई है अभी तक, वरना मैं आपको बताऊँ कि ये 2 चीज़ें अ, हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं। एक, मैंने अपने दौर में, मेरी भी अभी 46
ایج کراس ہو چکی ہے. پرسوں 1 مارچ کو میرا برتھ ڈے تھا, 47 کا پہلا دن, آج تیسرا کی چوتھا دن. تو میں نے جو اپنے تجربے میں دیکھا ہے, بڑے بڑے کلاکار آئے جی, دیکھو عطا اللہ خان صاحب جب آئے, میرے خیال میں ہم نے بھی ان کو سنا, کس نے نہیں سنا, کون کہتا ہے کہ جس نے اس کو نہیں سنا ہو. دلیر مہندی صاحب آئے, بڑے بڑے اور بھی کلاکار آئے, کئی بار سال 2 سال 5 سال 8 سال تک چلتے ہیں, اس کے بعد ختم ہو, کوئی نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کریم ہے, میں 30 سال سے گا رہا ہوں, لوگ ابھی تک سن رہے ہیں, مطلب بات دن بدن بڑھ رہی ہے, کم ہی نہیں ہوئی. کبھی کوئی کنٹروورسی ہو جائے, مجھے آپ کے ساتھ ایک ضد ہو جائے, ہم پڑوسی ہیں, رشتہ دار, وہ الگ بات. سنیں گے آپ, ضد سے مجھے بتائیں گے میں نہیں سنتا ہوں, وہ الگ بات. لیکن دن بدن 30 سال سے بات بنی ہوئی ہے, یہ سب سے بڑی بات. اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک اور کریمی یہ ہے کہ میں نے دیکھا ابھی, جیسے میرا پرسوں برتھ ڈے تھا 1 تاریخ کو, یہاں رجوری میں نے منایا. فیملی میری بمبئی میں ہے, وہاں کرتے تھے ہم لوگ, یا جموں میں کرتے تھے, لیکن اس بار میرے کچھ دوستوں نے مجھے زور لگایا کہ ہم یہاں کریں گے. آپ یہاں میرا 1 مارچ کا برتھ ڈے تھا, یہاں مراد پور سائڈ میں ایک دوست نے شمیانہ ٹینٹ لگا کے, واضوان واضح لگا کے, دوستوں کو رشتہ داروں کو بلا کے میرا برتھ ڈے منایا. آپ کا جنم دن, میرا جنم دن منایا, ٹھیک. اس کے بعد دوسری ایک میری ٹیم ہے پارٹی یہاں سٹی کی, جو وارڈ نمبر 3 4 وغیرہ, یہ ہاسپٹل کے سامنے بیلا سائڈ, یہ سب جگہ میں رہتے ہیں. ان کو پتہ چلا, انہوں نے کہا دوسرے دن ہم بھی منائیں گے. میں نے کہا برتھ ڈے تو کل نکل گیا, پورا اس کی کوئی کیا ہوا, برتھ ڈے کل نکلا نا, پارٹی تو ہم کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ جو ہوٹل ہے یہاں پہ, بڑا سا ہوٹل ہے آشیرواد, نیو آشیرواد, جو سلانی پل سے نیچے, پھر وہاں بک کیا, اس کا پورا ڈائن ہے, یہ وہ وہاں دوبارہ کیک کاٹے گی. تو یہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ کلاکار تو بہت سارے ہیں, لیکن جو کلاکار عوام کے دلوں میں رہے وہ کام. بات یہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے کتنا ٹائم نکالتا ہے. ہم کلاکار لوگوں کے برتھ ڈے میں جا کے انہیں انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں, ان کو انٹرٹین کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ خوش رہیں. ہمارے برتھ ڈے پہ لوگ اتنا سارا ٹائم نکال کے, خود کا خرچہ کر کے, ہزاروں روپے لگا کے, اور اپنا وقت دے کے اتنی عزت دیں, میرے خیال میں اس سے بڑا کیا شکر ہو سکتا ہے مجھے اللہ. طارق صاحب, نام بھی کما لیا, فین فالوئنگ بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. جس طریقے سے آپ نے پہلے کہا کہ میرے 30 کے قریب شاگرد تھے, ایسا نہیں ماحول بن سکتا کہ طارق پردیسی ایک ادارہ قائم کریں جس میں جو نوجوان گائکی کی طرف جا رہے ہیں ان کو ٹریننگ دیں؟ دیکھیں, میں اگر خالی ٹریننگ پہ بیٹھ جاؤں گا تو میرا جو خود کی فین فالوئنگ ہے, جو لوگ مجھے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہنچیں, وہ نہیں ہو پائے گی, میں پہنچ نہیں پاؤں گا. اور جب ادھر اگر پہنچ رہا ہوں تو اور کوئی کام کرنے کا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں, ابھی آنے والا وقت کچھ ایسا بتائے گا. میں اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگتا ہوں کہ اگر میرے پاس کچھ ایسی گنجائش بنے, کبھی شاید میں کبھی پولیٹیکل لائن میں بھی ہاتھ ڈالوں. ہو سکتا ہے میں آپ اس پیر پنجال جو کہتا ہے رجوری پونچھ, ہمارا اننت ناگ کو بھی ملایا گیا آج اس کے ساتھ, پارلیمنٹ الیکشن, ہو سکتا ہے میں کبھی اس میں ہاتھ ڈالوں. تو میری یہ ہے کہ اپنے لیے تو میں بہت سارا کما لیتا ہوں, کچھ ایسا نہیں ہے, لیکن کسی کو دے نہیں سکتا, کسی کے لیے اتنا کوئی بڑا کسی کا علاج نہیں کر سکتا, ایک وہ بات ہے. تو کچھ انسان کے پاس جب گنجائش ہوتی ہے, انسان کے پاس کچھ ایسے فیسلٹیز ہوتی ہیں, تو انسان کچھ کر سکتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ میرے پاس اگر کچھ ایسا اتنی اچھی گنجائش آ جائے تو میں اپنے خرچے پہ 50-100 لڑکا جموں کشمیر سے, ہر ایک تحصیل سے دیکھ کے, اس طرح کی چھان کے, پورا ایک نکال کے, ان کو اپنے خرچے پہ میوزک سکھاؤں, کیا ان کو میوزک پڑھاؤں باہر کے کالجوں میں, باہر کی یونیورسٹیوں میں. جیسے میرے چھوٹے بردر ہیں سید کابل بخاری, انہوں نے ممبئی یونیورسٹی سے پڑھا, کیا بات, اور میوزک پڑھا, ڈگری کی, ایم اے کیا, ماسٹرز کی, ایم فل, ابھی پی ایچ ڈی کا بھی آگے دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے اگر کوئی اسٹڈی کر کے میوزک کو, اگر 50 لڑکے بھی میرے ہاتھ سے اور میرے خرچے سے اگر تیار ہو جائیں, تو میرے خیال میں وہ پھر پورے جموں کشمیر کو سنبھال سکتے ہیں. تو وہ ایک میری سوچ ہے. بہرحال کیا پتا اللہ تعالیٰ مجھے. طارق صاحب, کابل پردیسی صاحب کا نام لیا, اس میں کوئی شک نہیں. کابل بخاری صاحب وہ بھی بڑے پائے کے شاعر ہیں, کیا آپ کو دیکھ کے وہ اسی لائن میں آج سے آپ سے متوجہ ہوئے تھے؟ ہاں, دیکھیے میں ہوں اگر گھر پہ, تو میرا میں اپنے گھر پہ اپنے خاندان میں پہلا ہوں جو میوزک کی طرف گیا.
तो उसने तो मुझे देखा, मेरे बाद मैंने जहाँ शादी की उड़ी में, मसरत नाज जी आप सभी जानते क्या होंगे, बात। वो मेरी वाइफ हैं और बहुत अच्छी सिंगर है। हम दोनों ने जब काम स्टार्ट किया, काबिल छोटा सा था। जब ये साथ में 8वीं 9th में गया तो इसने देखा कहीं चुपके से गा रहा था, तो मैंने सुन लिया, मैंने कहा नहीं गाओ। मैंने उसे सपोर्ट की। फिर उसने 12th तक श्रीनगर में पढ़ा, 12th के बाद उसने कहा कि मैं एडमिशन म्यूजिक में और बॉम्बे में लूंगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, करते हैं हम उसका बंदोबस्त भी। शायद उस दौर में मैं इस चीज़ को अफोर्ड करने के काबिल भी नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों से हेल्प ली, कोई कैसे किया, कुछ हमारे पहाड़ी के बड़े बड़े रहनुमा जो उन्होंने भी थोड़ी हेल्प की, और बॉम्बे गए, वहाँ सेटल हुए, वहाँ सीखा पढ़ा, तो देख के तो मुझे ही हुआ, यानी वो बेसिक मेरे स्टूडेंट है। तारक साहब, आखिर में कोई मिसरा अपनी आवाज में सुनाएंगे? क्या सुनाएं, चले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के शेर हैं, एवरग्रीन शेर हैं, क्या बात। कभी भी बस सुने इंसान तो। असी किसे दे कुछ नहीं लगदे, क्या बात। ते ना कोई साडा दर्दी, ओए देसों कड परदेस किताई, है वाह मालक दी मर्जी। क्या बात। ते बच्चे पालन सौखे होंदे, हाय औखे होंदे ने मापे, हाय पिछली उमरी इस नुक्ते दी समझ आ जांदी आपे, ते बस कर मियाँ मुहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा कोड़ा, सारी उम्र दुख नहीं मुकने, वरका रह गया थोड़ा, सारी उम्र दुख नहीं मुकने, वरका रह गया थोड़ा। तारक साहब, आखिर में क्या पैगाम देना चाहिए? मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ, छोटा सा आदमी, बस यही कहूँगा कि खुश रहें, खुशहाल रहें और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, निस्बत के दूसरे की टांग खींच के पीछे लाने से बेहतर है आप अपने आप को बनाएं। हमारे माशरे में अक्सर ये चीज़ें चलती हैं, इसलिए बता दिया, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे। ये चीज़ चलती है कि कोई आगे जा रहा है उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे अच्छा ये है कि आप अपने आप को निकालें, अपने आप को आगे लेके जाएं। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, रात रात में किसी को कुछ नहीं मिलता, टाइम लगता है। और अगर म्यूज़िक किसी को पसंद है, उनके पेरेंट्स के लिए मैं ये चीज़ बताऊंगा कि अगर किसी के बच्चे को म्यूज़िक पसंद है, शायरी पसंद है, एक्टिंग पसंद है, अपने कल्चर की तरफ जाना चाहता है, उसकी सपोर्ट करें, उसको नर्वस ना करें, ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर ना बनाएं, ज़बरदस्ती उसको इंजीनियर ना बनाएं। जो वो बनना चाहता है उसी में सपोर्ट करें, वो तेज़ी से आगे जा सकता है और एक अपने पूरे माशरे का नाम कर सकता है। पेरेंट्स सपोर्ट करें। पेरेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे जम्मू कश्मीर में है, जो बच्चों को अलाउ नहीं करते कि ये ऐसा काम है, वैसा काम है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, मैं सबसे बुरा हूँ, लोग सब मुझसे अच्छे हैं, लेकिन एक डॉक्टर का नाम कितना होता है, इंजीनियर का नाम कितना होता है, कितने लोग जानते हैं, कितने हमें जानते हैं, कितने हमें प्यार करते हैं, कितने हमें दुआएं देते हैं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो आप अगर किसी के माँ बाप को ये सोचें कि नहीं कलाकार कुछ नहीं है, डॉक्टर ही बनना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। बच्चे की शौक के मुताबिक उसकी सपोर्ट करें, उसको आगे भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तारक साहब, वक्त दिया आप। नाजरीन, आखिर में तारक परदेसी साहब ने एक बहुत ही अच्छा पैगाम दिया कि कोई भी आदमी अगर किसी बुलंदी पे पहुंचता है तो उसके लिए वक्त लगता है, रातों रात कोई आदमी बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता। और इन्होंने अपनी तरफ से जब वालिदैन को एक बड़ा पैगाम दिया कि आपके बच्चे की जो लाइन है, जहां उसकी खुशी है उसी तरफ उसको, जहां वो जाना चाहता है उसी फील्ड में उसको भेजे, ना कि उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करे। अपने मेजबान शिराज चौधरी को दीजिए इजाजत, देखते रहिए लाजवाब। अल्लाह हाफिज़।